सतगुरु सच्चे पातशाह कहते मुकना नहीं। इसे करके भगत रविदास जी महाराज ने साध संगत अपने मखार बिंद तो धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वचन उच्चारण कीते ने भी बंदा पता नहीं किन्ने जन्मां तो भुलिया भटकिया होया किन्नियां एडियां टेढ़ियां जूना भुगतदा तुरिया रही है। ते भगत रविदास जी लिखते ने ना, कहते बहुत जन्म बिसरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। पता नहीं किन्ने जन्मां तो विछड़िया होया तेरे नालों, हुण कहते जन्म जिहड़ा मिलिया तेरे लेखे दे विच ला देणे। कहे रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। बड़ा समा हो गया तुहाडे दीदार कीते दर्शन कीते ते हुण कहते दर्शन जो होए ने हुण कदे किरपा करी सतगुरु सच्चे पातशाह दा कदे भुल्ली ना भुलावी, बस अपने चरणों के नाल जोड़ के रखी। पता नहीं किन्ने जन्मां तो भुले हुए भटके हुए एडियां टेढ़ियां जूना बंदा भुगतदा तुरिया रहा सत्संग ते में सतगुरु की बाणी दे वचन है। महाराज कहते कई जन्म भये कीट पतंगा, किन्ने जन्म पता नहीं कीड़े पतंगे बनया बंदा। कई जन्म गज मीन करंगा, किन्ने जन्म बंदा पानी विच कहते मच्छी बन के तैरदा रहा। कई जन्म पंखी सर्प होयो, किन्ने जन्म कहते पंछी बन गया कहते सप बन गया। 84 लाख जूना ने सतगुरु कहते मुकणियां नहीं, बार बार कहते एक जून दे विच जमदा ते मरदा रहिंदा है। बड़े जन्मां तो विछड़े हुए हैं। हुण किरपा करी सतगुरु सच्चे पातशाह ये जन्म अपने लेखे दे विच ला दो, चरणां दे नाल जोड़ के रखियो। ओ लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे विच ला लो जन्म तुम्हारे लेखे। भगत रविदास जी ने वचन उच्चारण कीते ने भी पता नहीं किन्ने जन्मां तो भुले हुए भटके हुए बंदा एडियां टेढ़ियां जूनां नूं भुगतदा आ रहा। सत संगत जिहड़ा मनुखा दे शरीर मिलिया ना, ये कोई ऐवें नहीं मिलिया। सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरबाणी दे विच 84 लाख जूनां दा जिक्र कीता महाराज ने।
महाराज कहते 84 लाख जोन उपाई रिजक दिया सब हूं को तद कर। ये दुनिया के समाज के कहते धन तो कला बंदा ही कमाਉਂਦਾ है ना, पर खाण वाली चीज़ां कितनियां ने 84 लाख। पर प्यारे ਜਿਹੜੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ने कहते भुखा उन्होंने विचों कोई नहीं मरता, पर बंदे की कहते तमा भरती कोई नहीं, जिन्ना मर्जी धन दौलत माया ही जाए, पर बंदा नहीं कदे रजदा। 84 ਲੱਖ जूना महाराज ने पैदा कीतियां ते सब दा खाण पीण दा रिजक कहते वो परमात्मा ने बख्शिया। कोई मासाहारी है, कोई शाकाहारी है, ते कमाउण वाला कहते कला बंदा ही है धन, जिहड़ा दिन रात कहते माया के मोह प्यार के विच तृष्णा के विच डुबिया रहिंदा है। मैनूं आ भी मिल जाए, मैनूं किते आ भी मिल जाए, कहते रजदा नहीं, तृष्णा नहीं कदे भरती। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अगला वचन समझाउंदे ने भी 84 ਲੱਖ जोन उपाई मानस को प्रभ दी वडियाई। कहते 84 ਲੱਖ जूनां दा बंदे नूं प्रधान मन्निया, इहनूं वडियाया, इहनूं सत्कार दिता, इहदी शोभा होई है। कहते दुनिया दे विच समाज दे विच बंदे नूं वडियाया, इहनूं सत्कार दिता है। पर सतगुरु अगला वचन की समझाउंदे ने, कहते इस पौड़ी ते जो नर चुकै सो आए जाए दुख पाइंदा। कहते एक पौड़ी दे दित्ती मनुखा दे शरीर है जिहड़ी रब नूं परमात्मा नूं मिलण दी। जे तां बंदा सतगुरु सच्चे पातशाह कहते जपदा नाम करदा सिमरन, फिर तां कहते इस पौड़ी ते समझ लो चढ़ गया भी जीवन मुक्त हो गया, 84 कट्टी गई, सदा लई कहते परमात्मा वाहिगुरू परमेश्वर के घर विच थां मिल गई, आउणा जाना ही मुक गया। पर सतगुरु कहते जे डिग पिया भाव रब नाल टुट गया, दुनिया के मोह प्यार दे विच पदार्थां दे पिछे लग्या, धन दौलत माया निंदिया चुगली ईर्खा तवैत पता नहीं किन्ने क बकार बंदा चक्की फिरदा है। जे सतगुरु कहते इन्हां दे विच खच्चत हो गए, इन्हां विच पै गया, तां कहते फिर आए जाए दुख पाइंदा। कहते फिर 84 के गेड़ विच फेर दोबारा पै जाने, किते जम पिया किते मर गया। सतगुरु कहते गेड़ कदे फिर मुकना नहीं, बार बार जमदा एक जून दे विच। पर मनुखा दे शरीर कहते कोई ऐवी नहीं मिले, इहनूं ऐवी नहीं वडाया। सतगुरु ने सानू खाण पीण दी रहण बहण दी सारी कहते सूझ बूझ बख्शी है, ज्ञान दिता साध संगत। पर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहते मनुखा दे शरीर मिलिया किवें है, ते महाराज इत्थे समझाउंदे सतगुरु कहते गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। पिछे कहते कोई गुरु दे चरनां की सेवा की है, तेरी नाम जपया होया बंदगी की हुई, कहते अगे आ गई, ताइयों कहते तेन मनुखा के शरीर की प्राप्ति हुई, ज्ञान होया, समझ पई। इस देही को सिमरै देव, महाराज कहते इस देही को कहते देवते भी सिमरते लोचते, सो देही भज हर की सेव। सानू कहते हरि परमात्मा की वाहिगुरू परमेश्वर के दर की कहते सेवा करके साध संगत ये शरीर कहते प्राप्त हो गया। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते पर यह गल कदे समझिया नहीं, जिन्हां ने समझ लिया उन्हां दी जिंदगी जीवन कहते सवर गया, उन्हां दा आया होया जीवन लेखे विच पै गया, 84 का गेड़ मुक गया, आउणा जाना सतगुरु सच्चे पातशाह कहते मुक गया। ये मुकदा कदों है साध संगत? 84 का गेड़ किदों कट्टिया जाना? महाराज सच्चे पातशाह कहते जिन्ना तक नाम सिमरन बंदगी नहीं करते। जदों बंदा नाम का अभ्यासी बन गया, हुण भगत रविदास जी के समय दे विच उन्हां नूं ज्ञान होया, समझ पई, उन्हां ने रब परमात्मा की भगती की साध संगत। वो भगती का प्रताप कहते नाम का ऐसा प्रताप होया सारी दुनिया दे विच उन्हां दी महिमा उन्हां दी लोकी वडियाई करन लग गए। इसे करके गुरबाणी का आपां वचन पढ़दे हां ना, महाराज कहते कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। ये सारे कहते सानू कौन जानदा है कलयुगी जीवन नूं? ये परमात्मा के नाम के प्रताप दीयां वडियाईयां ने, ये नाम दी वडियाईयां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ये 84 का गेड़ा ही नहीं मुकना। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिन्ना तक नाम का अभ्यासी नहीं बनता, वो परमात्मा को चेते नहीं करता ना, ये 84 का गेड़ नहीं तेरा मुकना। ओ कट्टी जाऊगी
ਰਾਸੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕਹੇ ਰਾਸੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੱਤ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ 1430 ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 11 ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਬਚਪਨ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਘਮੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੇ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਪੁੰਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ। ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵਡੇਪਾ। ਤੇ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਚ ਤੋਂ ਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ
ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਲੋਕ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਰਾਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੁੰਬੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਨਾਵਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਚਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਨ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ
सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निए पाईए। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੜ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਮੁਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਚੂਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਯਤਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵੇਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮੇ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਾਨੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੰਦਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਚਨ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਥਾਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੀ ਪੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਖਾਰਾ, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बच बेचारा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। कहते थे की तेरा ते की मेरा। अखीर साध संगत तो समझाते ने जैसे तल पर पंख बसेरा, जिमें पंछी कहते दरख्त दे आके कहते शाम नूं बह जाते ने ते सवेरे कहते चले जाते। इत्थे बंदा सारी जिंदगी कहते मेल तेरी साडी होगी, आ मेरा घर जी, आ मेरा फलाना। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिंदे जिंदगी का अंत हो गया, सब कुछ कहते तेरे नाल नहीं जाना, बगाना हो जाना है। ये तेर मेरा कहते उदी खत्म हो जानियां ने तेरी। इसे करके अगला वचन समझाते ने क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तल पर पंख बसेरा, राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। इत्थे बंदा भावें जिन्नियां मर्जी जमीनां जायदादां धन दौलत माया इकट्ठी करी जावे, पर कहंदे अखीर ते 3.5 हाथ धरती शमशान घाट दे विच कहंदे बस उही काम आउणी है, और साडे कोई काम नहीं जिथे साडे शरीर दा संस्कार होएगा। राखो कंध सारो नीवा, बन के बार पाग सर डेरी। कहंदे जिहड़ा बंदा शरीर नूं बड़ा सवारदा है, कहंदे बड़ा सोहणी खूबसूरती बनाउंदा है, ਇਹੋ ਧਨ ਹੋਏ ਕੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, RAM ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮਰਾਰੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ 2 ਹੋਣ 4 ਹੋਣ। जिमें राजे महाराजे पहला पुरातन समय के 4-4 5-5 विआह करवा लेंदे सी। भावें जिन्नियां मर्जी कहते सुंदर होण, पर कहते गल चेते रखियो राम नाम बिन बाजी हारी। वाहिगुरू परमेश्वर के नाम तो बिना कहते जिंदगी की बाजी नूं बंदा हार के जाएगा, साध संगत जित के नहीं जाएगा। इसे करके राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कबीनी पात कबीनी, होसा जन्म हमारा। कहे रविदास राजा रामचंद्र। इसे करके कहते समझाते ने भगत रविदास जी साध संगत। इत्थे कहते मैं कोई मेरी जात कोई बहुत ही उच्ची नहीं, क्योंकि मेरा जन्म भी कहते बड़ा माड़ा है। अपने आप को ने कोई चंगा नहीं मने मैं कोई बहुत उच्चा मैं भगती की या नाम जपिया। इसे करके समझाते ने कि प्यारिया जिंदगी का जीवन का जेड़ा बेड़ा कहते साध संगत तो बिना तरिया नहीं जा सकता, परमात्मा की भक्ति नाम तो बिना कहते तरिया नहीं जा सकता। ऐसे करके समझाते ने मेरी जात कबीनी पात कबीनी, होसा जन्म हमारा, तुम सर नागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमार। उन्होंने अपनी जात को भी लुको के रखिया साध संगत भी मेरा की है, क्योंकि जातां पातां साडे समाज विच ने। पर भगत रविदास जी ने सीधा स्पष्ट कह दिता भी मैं भाई चमार जाति दे विचों हां। जो उन्हां दे वचन पढ़दा बंदा सुनदा है, अज भी उहदा जीवन जिंदगी साध संगत जीवन मुक्त हो जाती है। कि साडे वड्डे वडेरे जिहड़े पूरने पा गए, धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच नां साडा दर्ज हो गया, भगत रविदास जी की बाणी दर्ज हो गई, तो साडा सारा सासन भगत रविदास जी की फुलबाणी का सिर कितना उच्चा है। क्योंकि साध संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह एक वो मोलक दात है भी जिहदे बंदा दर्शन करके पढ़ के जन्मां जमातरां की मैल कट लैंदा, जीवन जिंदगी नूं सवार लैंदा।
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਜਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭੱਟ ਜਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਘਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਨ ਘਮੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਸਮਝ ਬੜੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਲੇ ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਓ। ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਵੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਕੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸੌਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਵੇਂ 5 ਜਾਂ 6 7, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਜੇ ਕਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਾਤਿਆ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਆਕਾ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਵੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਕਰੇ ਸਦਾ ਵੀ ਜਗ Thank you.
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋ ਕਰਦੇ ਦਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ 70 ਚਲੇਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 12 ਕੋਹ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤਰ ਝੁਲਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਮੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤਰ ਝੁਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ। ਸਰਬ ਸੋਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਭ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਰਬ ਸੋਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਦਰ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ। 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ, ਤਹਿ ਕਰ ਰਾਵਣ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਭ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਨਾ ਬਸਾ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਤੋੜਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੋਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਸੰਤਰ ਮੈਂ ਬਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਜਿੰਨੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦਿਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨਾਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਈ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾੜਨਾ ਪੈਣਾ,
फिर उन्हें जाग लाना पैना ते उस तो उपरंत उन्हें फिर कहते रिड़किया जाना है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਲੱਸੀ ਅੱਜ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਕਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਿਓ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਿਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਿਓ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਘਾਟਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੱਧ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾ ਸੀ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਨਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਲਣੇ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਪਛਾਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਦਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸੌਂਦੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ 24,000 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੇ ਨਾ ਰੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਓ ਮਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ महाराज बचन करते हैं, कहते चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औत बिहात है फूटै घट जो पानी, हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अज्ञाना। वो कहते अज्ञानी मूर्ख कहते हरि परमात्मा दे गुणां नूं तू क्यों नहीं गाउंदा, झूठा लालच लग के नह मਰਨ पछाना। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते दुनिया के झूठे पदार्थों के पिछे लग लग के कदे मरना पछाणिया नहीं भी असीं दुनिया तो संसार तो जाने मौत होनी है। ये गल नूं कहते चेते नहीं कदे साध संगत कीता। इसे करके अगला वचन महाराज सच्चे पातशाह समझाउंदे ने, कहते अजो कश बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावै। हजे भी कहते समय तेरे कोल हजे कुछ तेरा बिगड़िया नहीं, हजे भी परमात्मा वाहिगुरू परमेश्वर के कहते गुणां नूं गायन कर लै, परमात्मा का परमेश्वर का सिमरन कर लै। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह समझाउंदे ने, कहो नानक तै भजन ते निर्भय पद पावै। महाराज सच्चे पातशाह कहते परमात्मा की भगती तो बिना, भजन तो बिना, सेवा सिमरन तो बिना कहते तेरी मुक्ति नहीं होनी, तेरा आधार नहीं होना। जिन्ना मर्जी कहते जतन कर ली, भज दौड़ कर ली, ਉਹਦੇ नाम तो बिना कहते तेरा आधार नहीं होना। देखो हुक्मनामे की समाप्ति दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज ने फिर नाम की गल की भी नाम तो बिना आधार नहीं, नाम तो बिना तेरी मुक्ति नहीं, तेरा जीवन कहते व्यर्थ चलिया जाए। हुण अगले हुक्मनामे की विचार विच धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह साडे जिहड़े दुनिया के दुनियावी रिश्ते ने, माता पिता भैन भरा बाल बच्चे रिश्तेदार साध संबंधी, हुण कल्ले कल्ले चीज के परथाए साध संगत समझाउणगे, उपदेश करनगे भी इन्हां दे नाल साडा कित्थे तक दा रिश्ता है, कित्थे तक तेरा साथ निभा सकीए। क्योंकि इस समाज दे विच आपां देखीए कई बार जदों कदे बंदे ते विपता आउंदी है, दुख मुसीबत आउंदी है ना, कई बार आपदे भी अपने पासा वट जाते हैं, कहते कोई भी साथ नहीं निभाता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं, कहते विपत परी सब ही संग छाड़त कोग ना आवत नेर। जो किते विपता दुख मुसीबत आउंदी है, कहते सब अंगी साथी तेरे साथ छड़ जाणगे ते किसी ने कहते तेरे नेड़े नहीं होगा, तेरा कहते साथ नहीं निभाउणे। इसे करके महाराज सच्चे पातशाह इत्थे समझाउंदे ने, कहते जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफल सोया। कहते भलिया कित्थे कहते जाके अज्ञानता की नींद विच कहते सुता पिया। वो परमात्मा के नाम सिमर दे विच कहते जागना कर। वो परमेश्वर परमात्मा ने जिन्हें तेन जिंदगी बख्शी है, सवास बख्शे। जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया। जिहड़े तन का कहते बंदा मान करता सी, हंकार करता सी, अंत समय कहते इन्हें भी तेरा साथ नहीं निभाया ते किहड़ियां कहते अज्ञानता दी नींदां दे विच सुता पिया। इस शरीर ने कहते तन ने भी तेरे ने साथ नहीं कहते निभाउणा। रहाओ मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना। हुण जिन्ना माता पिता दी खातर बंदा कहते हित करता है, मोह करता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे माता पिता ने। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ज्यों छुट्टियो जब दे ते डाल अगन में दीना। महाराज सच्चे पातशाह कहते जो छुटकारा होया ना, अखीर कहते इन्हां सारे परिवार वालियां ने ही तैनू अग दे विच कहते साड़ना, चिखा दे विच धर के कहते अग भी तेरे शरीर नूं इन्हां नहीं लाउणी है जिन्हां दा हित करदा सी, मोह करदा सी। किन्हां कहते मेरे भरा, मेरे माता पिता, भैन भरा, साथ संबंधी। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते जिन्हां दा हित करदा सी, अखीर कहते अग दे विच इन्हां ने ही तैनू साड़ना है, इन्हां ने तेरा कहते संस्कार करना है। जिन्हां दे लई साध संगत बड़ा हित कीता, बड़ा महाराज सच्चे पातशाह कहते मोह करता सी, इन्हां ने कहते अग दे विच तैनू साड़ना, डाल अगन में दीना। अगला वचन महाराज सच्चे पातशाह कहते जीव तलो व्यवहार है जग को तुम जानो। ये दुनिया संसार कहते जग जिउंदियां दे मेले नहीं साध संगत। इत्थे मोया दे साथ कोई नहीं जाता। जिन्ना तक जीव
ਜੀਵਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਲਿਓ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸੁਖਣ ਸਮਾਨੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਤੈਸੋ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਤੈਸੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦੀਂਦਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਜਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਾਵ ਅੰਗੀ ਤੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮੰਨਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈ।
क्योंकि पहली गेर तो साडा जिंदगी का एक परमात्मा ने साडे कोल छुपा के रखिया मौत। भी अज तक दुनिया ते किसी की ताकत नहीं, पावर नहीं। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਜन ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। पर जेड़ा दुनिया समाज है, कहते सानू नहीं पता भी कित्थे मौत होनी है, कदों मरना है, किहड़े ढंग नाल होनी है, चंगी होनी है जां माड़ी होनी है। जिवें कबीर साहब दे वचन है, कबीर साहब कहते क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होई। पता किसी को भी कदों मरना है, कित्थे मरना है, किहड़े ढंग नाल मौत होनी है, किन्ने प्रकार दी मौतां होंदियां ने। कोई नाम रात बीमारी करके चलिया गया, कोई नशियां दी भेट चढ़ गया, कोई बिजली नाल लग गया, कोई एक्सीडेंट में मौत हो गई, कोई लड़ाइयां झगड़ियां च मौत हो जाती है। किन्ने प्रकार की मौत है, कहते कोई पता नहीं बंदे नूं। बंदा हर एक चीज़ बारे अपने बारे पता कर सकता है, पर कहते जिंदगी का नहीं पता भी मौत कित्थे होनी है, कदों होनी है, कितना समा साडा रह गया। जिवें गुरु नानक सच्चे पातशाह ते गल की गवाही दे के महाराज कहते हम आदमी आ एकदमी मोहत मौत ना जाना, भी एकदम का भरोसा नहीं, अगला सवास आना जां नहीं आना, कोई किसी की म्याद नहीं शरीर की। हर एक चीज़ की कहते दुनिया के समाज में म्याद है। कोई मकान बना लिया अपने, पता उसकी म्याद है भी 50 साल हुण दोबारा होर बनाउण दी लोड़ नहीं। कोई वाहन खरीद लिया, पता भी 10-15 साल इहदे नाल वधिया समा लंघना है। कोई चंगे महंगे कपड़े या जुत्ती सवा ली, पता भी 1-2 साल लंघ जाने। पर इको एक कहते शरीर है, जिंदगी जिहदी कोई म्याद नहीं। हम आदमी एकदमी मोहलत मौत ना जाना, एकदम का भरोसा नहीं भी अगला सवास आना है जां नहीं आना। इसे करके सतगुरु बार बार समझाते ने, भलिया कहते हुण समय तेरे कोले, कहते तेरा दिन रात करके उम्र घटती तुरी जा रही है, वो परमात्मा के गुण गायन कर लै, परमेश्वर को कहते याद कर लिया करो। ते सतगुरु अगला वचन समझाते हैं, कहते संपत रथ धन राज स्यों अत नीहो लगाई। जिहड़ी संपत्ति जमीना जायदादां धन दौलत घर बार साध संगत जिहदे नाल बंदा कहते हित करदा, मोह करदा, मेरा इन्ना कुछ है, मेरे कोले इन्नी माया, इन्नी धन दौलत, इन्नियां जमीना जायदादां, काहदा कहते हित करदा, की उन्हां नाल मोह करदा। कहते ते अगला वचन के सतगुरु कहते कार वास जब गल भरी सब भाईओ पराइओ। जो काल की पाही आके गल दे विच पै गई ना, ये सब कुछ कहते पराया हो जाना। जिहदे कहते वादे करता पे मान करता जिन्हां की आ मेरी चीज़ां मेरी सब कुछ कहते पराई हो जाती। इसे करके सतगुरु जी अगला वचन समझाते हैं, कहते जान बूझ के बावरे तै कारज बगारियो। कहते बंदा जान बुझ के अपनी जिंदगी के कारज नूं बिगाड़दा, सवारदा नहीं। सत संगत धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते जान बुझ के जिंदगी के कारज नूं कहते बिगाड़दा पिया। सत संगत सवार नहीं रहा, वो बिगाड़ क्यों रहा। पाप करत संकोचो महीने गल निवारियो। अज दे समाज विच बंदा कहते पाप करन लग्या, माड़े कर्म लग्या, कदे संकोच नहीं करता, कदे जीवां दे उपर भी दया नहीं करता। इसे करके महाराज सच्चे पातशाह कहते जिंदगी का कारज बंदा बिगाड़ता, क्योंकि दिन रात पाप कर्म करता है, माड़े कर्म करता है। ते सतगुरु जी अगला वचन समझाते हैं, जय बित गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई। कहते जो गुरु ने उपदेश दिता, कहते उन्हें सुनना कर लै भाई, तेरी जिंदगी दे विच काम आउणा है। नानक कहत पुकार के गो प्रभ सरनाई। सतगुरु जी पकार पकार के समझाते हैं कि प्रभु परमात्मा की शरण ग्रहण करे तो बिना तेरी जिंदगी के जीवन के बेड़े को कहते पार नहीं लगता। क्योंकि जिंदगी का बेड़ा परमात्मा के नाम तो बिना सत संगत ये जिंदगी का बेड़ा कहते पार नहीं लगता। ते सतगुरु जी बार बार इसे करके समझाते थे, तेरे नाम दे तेरे नाम दे सहारे पार लंघना
जे बेड़ा मेरी जिंदगी का तेरे नाम से हर पार तेरा बेड़ा मेरी नाम जपत दुख जाए हर का, नाम जपत दुख जाए। हरि परमात्मा दे वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम तो बिना ये जिंदगी साध संगत महाराज कहते बेरसी है, किसी काम की आने वाली। नाम ने ही जिंदगी के दुखों को दूर करना, नाम ने ही जिंदगी को संवारना। साध संगत जिन्हां जिन्हां ने वाहिगुरु परमात्मा के नाम का अभ्यास किया उन्होंने जिंदगी सबर गई है। जिंदगी के भवजन संसार के विचों ये बेड़ा साध संगत पार हो गई, वो जिंदगी का लाहा लै गए महाराज सच्चे पातशाह। इसे करके ये मौत कहते सब ते आउंदी है। जिवें बाबा फरीद जी का एक वचन है, बाबा फरीद जी कहते फरीदा कित्थे तैंडे मापिया जिनी तू जने होए, कित्थे ने कहते तुहाडे वड्डे वडेरे दादे पड़दादे ते तेरे माता पिता जिन्होंने तेन कदे जन्म दिता, कोई पासों तेरे लग गए तू हजे ना पतीणी हो गई। तुहाडे कहते बजुर्ग वड्डे वडेरे तुहाडे कोलों चले गए, पर सानू कहते हजे तक समझ नहीं आई कि असी भी दुनिया तो इस संसार तो समाज तो आप एक ना एक दिन साध संगत कोच कर ही जाते। ये गल की कभी समझ नहीं कभी लगी। जाना सब ने है साध संगत, पर सतगुरु कहते जिहो जा कर्म असी बीज के जावांगे शरीर रूपी खेत विच, अगे जाके उहदा उही फल वड्ढिया जाना। इसे करके महाराज सच्चे पातशाह वचन करते हैं, कहते जैसा बीजै सो रुणै
ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੇੜਾ ਕਿ ਦੂਰ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੋਲਕ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਜਾਈ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਸਤ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ। ਬੜੇ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਵਕਤ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦਾ ਏ, ਨਾ ਜੋਰ ਚੱਲੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੇ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਘੂਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਲ ਪਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ
होर ढंग नाल समझाउंदा है। इसे करके मां कहंदे प्यार नाल गोद विच लैंदी है, प्यार करदी है। पिता कई बार बच्चा गलती करदा उहनूं मारदा भी है, घूरदा चपेड़ मारदा ते भी डांटदा भी है भी जे गाहां वास्ते गलती कीती है ना ते दोबारा तैनूं बख्शिया नहीं जाएगा, डराउंदा भी है। ते बच्चे कहंदे पिता कोलों डरदे ने, इसे करके कहंदे मां दा प्यार थोड़ा जिहा वध करदे है। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਗ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੱਤ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਚੰਗਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਿਆਰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਘੂਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਜੇ ਨਾ ਚੜੇ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਘੂਰਦਾ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭ ਆਕੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝਿੜਕਦਾ, ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘੂਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਬਹੁਣ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੂਰਦਾ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣਿਆਂ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਕਦੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਰੀਟ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 52-53 ਨੂੰ ਤੋਲਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬ ਚੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਜੀਵ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਕਦੇ ਹਟਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੀ, ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਕਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਬੇਟੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 500 ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, 1100 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 1100 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 500 ਰੁਪਈਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੇਵਾ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੋ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਣ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਜਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇ। ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
दुनिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। शब्द का दुनिया अरदास होए न जाने तुमरा अंत ऊंचे ऊंचा भगवंत समगरी तुम
ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ